Good evening to all. Today, the second phase ending day. And that today, the remaining 8 days are very great and wonderful session and very useful to our teachers community. So, and also I am very happy to welcome today's resource person, Thiru Rajasekhar sir, PT assistant, Karur district. It is a gift of our spoken English class. He is a dedicated teacher and also a very kind-hearted teacher, very nice person. And the teacher is give lot of motivation class. So welcome, sir. Welcome. He is also my role model because of if any time I ask sir, okay, ma'am. Okay, let it be. I will give the session that only. So very, very interactive to other teachers also and students, class, teachers, ICT tools, everything he knows very well. So he a kind-hearted person. Thank you for sir for your throughout the 2 years support to me and then Sarala ICT. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, madam. Welcome, sir. Okay, welcome. Thank you, madam. Thank you so much. Good evening, all. I'm immensely pleased to meet you all once again through this Saral Academy. It is really a wonderful job done by Mrs. Malathi ma'am in making all the teachers be equipped with ICT, spoken English, and all the subjects. It's a great service for the students community. In the students means if you serve the teachers, it will certainly reach the students. So if your teacher does anything, it will be helpful for the students. And a big hats up to Malathi madam for conducting all these type of classes and trainings, discussions, conversations, all those things. And now it is spoken English classes. When spoken English is thought of, what comes to our mind? When spoken English is thought of, what strikes in our mind? Spoken English in சொன்னாலே நம்ம மனசுல என்ன தோணுங்க? பேச தெரியாதே நமக்கு சரியா பேசிடுவோமா? Yeah. Mistake we இருக்குமா? may have some doubt. So, if we are able to speak fluently, if you are able to speak in English, it will give us a great honor in the society, a great honor among students and all those things. Also colleagues. Yeah, colleagues also. If you are able to speak in English, you will certainly have a different sort of respect from all the teachers, all the colleagues, all the students, even at home. That renders you, that brings you respect. But spoken English is not that much difficult. As we already said, if you have interest in speaking, if you have interest in conversation, if you are interested in involving in any conversation in English, that's enough. You will certainly be able to speak. So now let us go to the topic today. It is really an interesting topic, sounds of English. Yesterday, madam asked me to give a topic for tomorrow's session, sir. And I immediately said, it may be pronunciation, that is sounds of English. Why we call it sounds of English? Do you have sounds of Tamil? Sounds of Hindi? Sounds of Malayalam? Yes, every language has its own different, unique sound system. Every language. For example, you go to the countries where the equator passes through. For example, the African countries, and then the West Indies, all those places. The people speak differently. In their language, they do not have certain sounds. Can you believe it? Can you believe? They do not have the sound in their mother tongue.
They do not have the ter sound. If you don't have ter sound, what will happen? You might have heard a commentary given by Gary Sobers in the 70s, 80s, and 90s. There was a player, West Indies player named Gary Sobers, and if you had the opportunity to listen to his commentary, you might have heard this. It is a good shot. See, it is a good shot. School you see, he does not know speaking English, but he is giving commentary in cricket. College it is a good shot. What is it is a good shot? When I joined MA English, there was a professor and he told me that in certain countries, they don't have it sound. So instead of it sound, they would always say it. It is a good shot. It is a good shot, but Gary Sobers sounded it is a good shot. You see, instead of it, they always say it. How does it happen, or why does it happen? When we speak, our mother tongue has always an influence. Without the influence of our mother tongue, no one can speak. That is the power of mother tongue. And Gary Sobers, in their mother tongue, they don't have it sound. That is why they go to the nearest convenient sound. You see that? Nearest convenient sound. What is the nearest convenient sound for it? It is it. Even in Malayalam, when you happen to go to Malayalam, they would speak like this. You meet people from Tirunelveli, Kanyakumari, and they would happen to meet Malayalis, and if you ask them to say the sentence, I am going to the temple. I am going to the temple. I am going to the temple. You ask them to read the sentence. I am going to the temple. No Malayali would say, I am going to the temple. They would say, I am going to the temple. I am going to the temple. Instead of going to the temple, they would always say, going to the temple. Why? It is the mother tongue influence. It is the mother tongue influence. So without mother tongue influence, no one on earth can speak any language, any other language. எப்பவுமே மதர் டங்கோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாம பேசவே முடியாது. அப்படிதான் மலையாளி சொல்லுவாங்க. So அப்போ every language has its own sound system. Its own sound system. நீங்க எந்த லாங்குவேஜுக்கு போனீங்கனாலும் சரி, அந்த லாங்குவேஜ்ல you may know the vocabulary, grammar, sentence structure எல்லாமே இருக்கும். But when you are speaking, you might feel it difficult to produce the same sound as it is produced by the native speakers. Who are native speakers? The speakers who speak the language as their mother tongue are known as native speakers. So can we speak English as the native speakers? No, it is impossible because the sound system of English is different from that of our mother tongue. In our mother tongue, we know vowels, consonants, and all the sound system sounds. But when you happen to speak in English without the influence of our mother tongue, for example, I shall say one example. D-O-C-T-O-R. How do we pronounce D-O-C-T-O-R? Doctor. 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 Very good, ma'am. Doctor. You always say doctor. But the exact pronunciation is doctor. Doctor. We don't say doctor because we don't have O in our mother tongue. We have O. We have O. But we don't have O. We don't have O, the sound O in our mother tongue. So to produce O is difficult for us because we don't have that sound. So we go to the nearest convenient sound, that is A. So we say doctor. A Malayali will say doctor. So neither doctor or doctor is right. It is doctor. He said doctor is right.
So to produce doctor is difficult for us. It is because of the mother tongue, our mother tongue influence. So we should know, we should be aware of the sound system of the target language. We should know the sound system of the language which we are going to learn, which we are going to speak. நம்ம எந்த லாங்குவேஜ் பேச போறோமோ அந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் சிஸ்டம் நமக்கு தெரியணும். அப்ப தெரிஞ்சாதான் நம்மளால சரியா பேச முடியும். நீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். As a teacher, we should speak correctly. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். If you are a shopkeeper, if you are a tourist guide, if you are a doctor, if you are a common man, no problem. However you speak, no problem at all. நாம எப்படி பேசுறாலும் பிரச்சனையே இல்லை. But as far as the teacher is concerned, our pronunciation, our spelling, our reading, everything should be perfect because it reaches the learners, it reaches the students. குழந்தைகளுக்கு போய் சேருது. So if we pronounce any word wrongly, that will reach our children. நம்ம காலங்காலமா நிறைய வார்த்தைகளை தவறா சொல்றதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க? டாக்டர்னு சொல்றோம். No one said doctor. Why? Where is the mistake? எங்க தப்பு நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, we have been introduced as doctor. நமக்கு எப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க? டாக்டர்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. So we reproduce the same word doctor. If it had been introduced as doctor, நமக்கு யாராவது டாக்டர்னு சொல்லி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா சின்ன கிளாஸ்ல, நாமளும் டாக்டர்னு சொல்வேன். That is why initially I told Malathi madam that to practice the primary teachers for spoken English is highly important because they are supposed to introduce the sounds of English to the children, to the learners. If it is wrongly introduced, the students will keep on the wrong thing until his death, as we do these days. நாமளும் நிறைய வார்த்தைகளை தவறா உச்சரிக்கிறதுக்கான காரணம் that was how it was introduced to us. நமக்கு எப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்களோ நாம அதை தான் சொல்றோம். அப்ப நம்ம டீச்சர்ஸ், we should introduce the sounds to our children perfectly. அப்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம்னா நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு? நமக்கு அது முதல்ல தெரியணும். What are all the sound systems? இல்லைங்களா? So that is the importance of sounds of English. If a person from European country comes to Tamil Nadu and if he wants to speak Tamil, what will happen? And the sound இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? Instead of Thoothukudi, they would say Tuticorin. Instead of Madaras, they would say Madras. Instead of Thiruvananthapuram, they would say Trivandrum. Instead of Thiruvallikeni, they would say Triplicane. Why does it happen? எதனால இது நடக்குது? The European, the Englishmen, they do not have these sounds in their mother tongue. That is why they go to the nearest possible convenient sound. அதனாலதான் இந்த ஊரு பேர் எல்லாத்தையும் காலங்காலமா தப்பா அவங்க சொல்லி வச்சாங்க. என்னடா தமிழ்ல ஒரு மாதிரி இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஸ்பெல்லிங் ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம காலங்காலமா நீங்க பாத்துருக்கலாம் எந்த ஊருக்கு போனீங்கன்னாலும். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இப்ப எப்படி ஸ்பெல்லிங் வந்தது? ஃப்ரம் ப்ரொனன்சியேஷன் they coined the spelling. ப்ரொனன்சியேஷன்ல இருந்து தான் ஸ்பெல்லிங்க கொடுக்குறாங்க. அப்போ ப்ரொனன்சியேஷன் சரியா இல்லைன்னா எங்க பிரச்சனை வருது பாருங்க. எத்தனை ஊருக்கு இப்பதான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திட்டே வந்திருக்கோம் எல்லா ஊரோட ஸ்பெல்லிங்கையும். என்ன காரணம்? The Englishmen felt it difficult to produce the names of many villages and towns and cities in India. நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஊர்களையோ பேர்களையோ வாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான். அதனாலதான் என்ன பண்றான், அவனுக்கு கன்வீனியன்ட்டா வாசிச்சாங்க. அப்ப நாமளும் அதே தப்பு தானே பண்ணுவோம். when we speak English, நாம எப்படி பேசுவோம்? தமிழ் பேசுற மாதிரியே இங்கிலீஷ்ல பேசுவோம். அதுதான் சொன்னேன், மதர் டங் இன்ஃபுளுயன்ஸ்னு சொன்னேங்க. அப்ப இந்த மதர் டங் இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து வரணும் அப்படின்னா we should be aware of the sounds of English. இங்கிலீஷோட சவுண்ட்ஸை பத்தி நமக்கு நல்லா முழுமையா தெரிஞ்சதுன்னா இதுல இருந்து நிச்சயமா என்ன பண்ண முடியும், வர முடியும். இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னா, ப்ரொனன்சியேஷன் நிறைய பேருக்கு கஷ்டமா இருக்கு. we feel it difficult to pronounce words correctly. இல்லைங்களா? நான் சொல்றது கரெக்டா இல்லையா? எல்லா வார்த்தையும் சரியா உச்சரிக்கிறோமா இல்லையான்னு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நிறைய பேர் பேசாம போறதுக்கு காரணம் ஸ்பெல்லிங்கோ மீனிங்கோ கூட அல்ல. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரொனன்சியேஷன் we run away from speaking the language. கரெக்டா இல்லைங்களா?
சோ ப்ரொனன்சியேஷன் நம்மள நிறைய பேரை பேச விடாம பண்ணிருக்கு. அதுவும் படிச்சுட்டோம்னா போச்சு. அது பிரைமரி டீச்சர்ஸ் வந்து நிச்சயமா அவங்களுடைய லாங்குவேஜ் பேப்பர்ஸ்ல அந்த சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ்னு சொல்லி வவல்ஸ், கான்சனன்ட்ஸ், டிப்தாங்ஸ் அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் படிச்ச உடனே இப்ப படிச்சாதான் பிரச்சனையே. நிறைய பேர் நேரங்கள்ல பாருங்க படிக்கிறதா நமக்கு பிரச்சனையே. அப்ப இது இப்படி படிச்சோமே, நாம அப்படி பேசலையே, படிச்சதுக்கும் பேசுறதுக்கும் நிறைய கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு, பேசுறதை நிறுத்திக்குவோம். சரி, இதை படிக்காத அவருக்கு அந்த கான்ஃபிளிக்டே கிடையாது. அவர் என்ன பேசுறாரோ அதுதான் சரின்னு அவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு இல்லைங்களா? அதனால ஒரு கடகடன் பேசுறாரு, தப்போ சரியோ. ஆனா படிச்சவங்க பேசும்போது யோசிக்கிறோம், பிகாஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம், இது சரியா தப்பான்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற பிரச்சனையே நமக்கு வருது. ரைட். சோ நவ லெட் மீ போஸ் யூ ஒன் கொஸ்டின். லெட் மீ ஆஸ்க் யூ ஒன் கொஸ்டின். ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். Why is English pronunciation not everyone's cup of tea? Not everyone's cup of tea அப்படின்னு என்னன்னு தெரியும் இல்லைங்களா? அது ஒரு இடியம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது எல்லாருக்கும் எளிமை இல்லைன்னு அர்த்தம். இங்கிலீஷ் pronunciation is not everyone's cup of tea. எல்லாருக்கும் அது ஈஸி இல்ல. Why? What may be the reason? யாராவது சொல்லுங்களே பார்க்கலாமே. Please. Borrowed language. Yes sir. Yes sir. Borrowed language. It's a foreign Sir, language. it is a borrowed language. Yes sir. Yes sir. It is That's a borrowed why language. we don't. Yes sir. Yeah, you are right sir, you are right. There are lots and lots of vocabulary words are borrowed from many number of languages throughout the world, and it is because of that pronunciation is difficult. Right sir, right, very good sir. Then any other response please? So without practice sir, more practice. Oh wow, yeah, without practice it seems to be difficult for us. Yes sir, more Right, practice sir, right. we can understand better. Oh, if we practice a lot and more and more, it will be easier for us to speak English fluently. That is what you say. That's also right, sir. Very good. Is there any other response? Why English pronunciation is difficult? So poor environment, sir. English speaking environment is very less, sir. Madam, இது வந்து நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். என்ன ரீசன் சொல்றேன்? I will give you one solid reason, madam. Sir, alphabets 26 sounds different, so difficult, sir, I think. Yeah, that's also right, madam. That's also right. But I shall answer the previous one, madam. Environment வந்து spoken Englishல ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்னு சொல்றோம். To some extent that is acceptable, but many of you know the two people from Tirunelveli district might know Valamburi John. Mr. Valamburi John. Author. Have you ever heard of his English speaking? Have you ever heard of his French speaking? See, his surrounding, நமக்கு என்ன surrounding இருந்தது அதே surrounding தான் அவருக்கு இருந்தது. But I was really amazed to listen to his English speaking. தமிழ் நல்லா பேசுவார், எல்லாருக்கும் தெரியும். எக்ஸலண்ட் ஸ்பீக்கர் அவர், எக்ஸலண்ட் ஆரேட்டர். ஹிஸ்டரி படிச்சவர் பிஜில. பட் தமிழ் அவருடைய கிரேட் ஆரேட்டர். But in English, he is equally a good orator in English too. இங்கிலீஷ்ல மிகச்சிறந்த பேச்சாளருங்க. அப்ப அதுக்கு காரணம் என்ன? அட்மாஸ்பியர், நமக்கு இருந்த அட்மாஸ்பியர் தான் அவருக்கும் இருந்தது இல்லையா? அப்ப அதை தாண்டி வந்தாரு. How was he able to overcome that atmosphere? அந்த pronunciation எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டாரு? அப்போ சார் முதல்ல ஒண்ணு சொன்னார் பத்தில, if you have more practice, keep on practicing, he was able to speak. இல்லைங்களா? ஆமாதானே? அப்ப நீங்க சொல்ல வந்த அட்மாஸ்பியர் சொல்ல வந்தது என்னன்னா, நமக்கு பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு we don't have much chance to practice. We don't have much chance to speak. நான் யார்கிட்ட சார் போய் பேசுவேன்? எனக்கு எங்க சான்ஸ் கிடைக்குது? We don't have that atmosphere to converse in English. நான் இங்கிலீஷ்ல பேசினாலே ஒன்னு ஓடிடுறான், இல்லைன்னா கிண்டல் பண்றானே, டீஸ் பண்றாங்களே. How can I speak? So we don't have that atmosphere னு டீச்சர் சொல்ல வந்தீங்க இல்லைங்களா? Right. So that's also right, madam. Right. But let me give you 4 reasons why English pronunciation is difficult. ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க இப்ப, there are only 26 letters sir, but there are many sounds sir. இல்லையா? சொன்னாங்க தானே? வெறும் 26 சவுண்ட் தான் இருக்கு, 26 லெட்டர் தான் இருக்கு, பட் நிறைய சவுண்ட் இருக்கு. இது வேற மாதிரி சொல்லலாம் பாருங்க. I shall give you an example. CELL எப்படி வாசிக்கிறோம்ங்க? CELL Cell. Cell. Excellent sir. CELL is Cell.
Right. Next, C-A-T, Cat. 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 E-L-E-C-T-R-I-C-I-A-N. C-I-A-N. Election. Electrician. Electrician. See, Electrician. you have the same letter C in 3 different words. Cell, cat, electrician. The same letter produces 3 different sounds. Am I right? Yes, sir. Sir, Yes, sir. as in cell, cat as in cat, share as in electrician. So one letter produces many sounds. That is one of the major issues we face while we speak in English. Am I right, sir? Yes, So sir. Yes, sir. one Yes, sound, sir. one letter produces many sounds. I shall give you many number of examples. For example, A. Take the letter A. 4 letters. How do you read the word A-T? At. At. It should be pronounced at, not at. It is at. At is the pronunciation. So A is the sound. How do you produce the word P-A-R-T? Part. 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 P-A-R-T. Part. Ah. You say Part. Sound. Yeah. Part. How do you say A-P-P-L-E? Apple. 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 You A have sound. Ah. Yes, you have A sound. See? B-E-G-G-A-R. Beggar. 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 See, the letter A has many sounds. When it comes in different words, it has different sounds. So it is one of the major issues we face while we speak. அப்ப நம்ம பேசும்போது pronunciation-க்கு மிக முக்கியமான காரணம் one letter has many sounds. So அப்ப நம்ம we should be aware of that. We should be aware. நம்ம இதெல்லாம் படிக்கணுங்க. As teachers, இந்த word எப்படி produce ஆகுது? There are lots of dictionaries எல்லாமே available நமக்கு கிடைக்குது, ஃப்ரீயாவே கிடைக்குது. You can go to audio dictionary and listen to that words. இல்லைங்களா? எல்லா வார்த்தையும் கவனிக்க முடியும். உங்களால pronunciation என்ன பண்ண முடியும்? கத்துக்க முடியும். So reason number 1. Reason number 2. Many letters produces one sound. Do you accept it? The first one, one letter produces many sounds and many letters produces one sound. One sound. For example, F-A-N. F-A-N. How do you produce the word? Fan. Fan. Yeah, Fan. fan is right. So you say fan. How do you say S-T-A-F? S-T-A-F-F. Staff. Staff. One letter F produces F, and 2 letters F and F produces the same sound. F. Am I right? Yes. 2 letters produces same sound. And the next one, P-H-O-T-O. Photo. PH produces first sound. PH produces first sound. You see? And next one, R-O-U-G-H. Rough. GH also produces first sound. Yes. First sound. You see? Fan, staff, photo, and then rough. See, different letters, but producing Same sound. one sound, same sound. Can anyone produce, spell the word lieutenant? Lieutenant General. L-I-E-U-L-I-E-U-T-E-N-A-N-T. Is there any F? Is there any FF? Is there any PH? Is there any GH? No. L-I-E-U-T-E-N-A-N-T. But the pronunciation is lieutenant. See, first sound is produced by many letters. So that is the second problem we encounter when we speak in English. Am I right? The first one letter produces many sounds. Many sound. The second one, many letter produce one sound. And the third one,
It really kills us. Silent letter. Third one, Yes, silent silent. letter. There are many silent letters in English. There are many words with silent letters. Can anyone read the word C-O-U-P? Cup. Cop. Cough. C-O-U-P. 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 U-P, sir. Cow. 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 Let me give you the meaning of the word. COUP means Ranuva Prachi. To remove a government by military force is known as COUP, and COUP is pronounced coup. Can you believe it? Can you believe it? Coup is the pronunciation, sir. Coup is the sound. That is one of the reasons why English pronunciation is difficult, and many of us might have come across lots and thousands of words with the silent letters right from our first standard or third standard English. Am I right? அப்ப இருந்து இந்த வயசுல வரைக்கும் இன்னுமே சைலண்ட் லெட்டர் படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். ஓ, சைலண்ட் லெட்டர் எதிர்வராத வேர்ட்ல சைலண்ட் லெட்டர்ஸ் வரும். Am I right? So we have to be very aware of these things. நான் சொல்ற திரும்ப நான் உங்களுக்கு சொல்ற விஷயம், நான் உங்களை படிங்கன்னு சொல்லல, அதை கத்துக்கீங்கன்னு சொல்லல. We should be aware. We should be aware that one letter produces many sounds, many letter produces one sound, and silent letters. These are the three reasons why pronunciation is difficult. And there is one more reason, that is the fourth reason is entirely different, that we don't find in our mother tongue. In Tamil, we don't have stress. What is stress, sir? Stress Giving importance for the particular letter. Yeah, giving importance to particular letter while we read or pronounce. Yes. That is what is called stress. A force of sound is known as stress. Is it right? Yes. Force of Sound. of sound is in a word of 3 or 4 syllables. A particular syllable is given or is pronounced predominantly, is given force. That is what is called stress. Tamil stress இருக்குங்களா? நமக்கு நிறைய stress இருக்கு. But we have stress in our mother tongue. Yes, sir. அப்ப stress இருக்குங்க சார். Sir? Yes, No, sir. Yes, sir. No. Can you give any example, please, sir? நம்ம சொல்ல வர விஷயத்த வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சொல்லும் போது அந்த வேர்டுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தா அந்த இடம் தமிழ்லயும் இருக்குங்க சார். Yes, sir. Very good. Very good. That is word stress. What sir is saying is word stress. வார்த்தைகளை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாம இருக்கவே முடியாது. ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு விதமா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு விதமா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவோம் இல்லீங்களா? ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும்போது அதோட மீனிங் சொல்றோம் இல்லீங்களா? குறில் நெடில் அதுக்கு தான் குறில் நெடில்ல வரங்க மேடம். நோ அது சவுண்ட்ஸ் வேற, ஸ்ட்ரெஸ் வேறங்க. சவுண்ட் சேம் சவுண்ட் தான். குறிலுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், நெடிலுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். I shall give you an example in English. You will easily understand, madam. ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸ்ட்ரெஸ் நான் சார் சொன்ன ஸ்ட்ரெஸ் சொல்றேன், வேர்ட் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்றேன். பாருங்க, I became a cricketer because of yoga. ஒருத்தர் சொல்றாருன்னு வெச்சுக்கோமே, I became a cricketer because of yoga. இப்போ யோகாவை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண என்ன அர்த்தம்? I become a great cricketer because of yoga. When you produce or when you give more stress on the word yoga, what is the meaning? I become a cricketer only because of yoga anu artham. ஆமா இல்லைங்களா? இல்ல நிறைய பேருக்கு நம்ம இங்க நிறைய ஐ மீன் சிஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்கீங்க, அதனால ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட இருந்தே சொல்றேன். சமையல் நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே, நல்லா இருக்கு. மாமியார் என்ன சொல்லுவாங்க? அவங்க சமைச்ச சமையல் என்ன சொல்லுவாங்க? நான் சமைச்சேன். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் நான்கிற வார்த்தைக்கு வரும்போது அந்த பர்சனை ரொம்பவே ப்ரிடாமினன்ட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. நான் சமைச்சேன், நல்லா இல்லைன்னா நான் தான் சமைச்சேன்,
நான் எங்கேயோ ஓடி போச்சு பாருங்க, செஸ்ஸே காணாங்க. See, when you want to give importance to some of the words, if you want to produce the word predominantly, pronounce the word predominantly, there you place the stress. Correctங்களா சார்? இது word stress. It is prevalent in all the languages throughout the world. எல்லா மொழிகள்லயுமே இந்த word stress இருக்கும். பட் நாம பேசுறது syllable stress. syllable stress பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய திராவிடியன் லாங்குவேஜ்ல எதுவுமே இல்ல. ஜெர்மானிக் லாங்குவேஜ்ல, சான்ஸ்கிரிட் மாதிரியான லாங்குவேஜஸ்ல இருக்கு. அப்ப இந்த ஸ்ட்ரெஸ் என்ன பண்ணும்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. ஸ்கூல்ல போய் நம்ம ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கணும். கான்டாக்ட் சர்டிபிகேட்டா கண்டக்ட் சர்டிபிகேட்டுங்களா? Contact. Excellent. It is contact certificate. Contact certificate. பஸ்ல இருக்காரு ஒருத்தர், டிக்கெட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு, அவர் கான்டாக்டரா கண்டக்டரா? Conductor. கண்டக்ட். என்னங்க வித்தியாசமே மாறுதே, மீனிங்கே மாறுதல்ல. அடுத்தது ஒண்ணு சொல்றேன் பாருங்க, இன்னொன்னு சொல்றேன். சினிமாவை எதுல ப்ரொஜெக்ட் பண்றோமா? ப்ரொஜெக்டர் தானே, ப்ரொஜெக்ட்னு சொல்றோம். இட் இஸ் சோன் அஸ் ப்ரொஜெக்ட். ஆனா நம்ம மார்க் ஷீட் போட தரோம்ல ஒரு கார்டு, அது என்ன கார்டு? என்ன ரிப்போர்ட் கார்டு? என்ன ரிப்போர்ட்? Progress card. ப்ராஜெக்ட் ஆர் ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட். ப்ராக்ரஸ்னு சொல்றோம், ப்ராஜெக்ட்னு சொல்றோம். ஆனா இங்க ப்ரொஜெக்ட்னு சொல்றோம். why? another example, OBJECT ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுங்க. OBJECT என்ன சொல்றீங்க? ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்றோம். ஆனா கோர்ட்ல வக்கீல் அப்ஜெக்ட் பண்ணுவாரா, ஆப்ஜெக்ட் பண்ணுவாரா? ஆப்ஜெக்ட் தான் பண்ணுவாரு. சோ ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் ஆப்ஜெக்ட். நல்லா கவனிங்க. ஆப்ஜெக்ட்னு சொன்னீங்கன்னா the stress is on the first syllable and that means an object, ஒரு பொருள்னு அர்த்தம். and when you say object, the stress is on the second syllable and it means oppose, reject, rebel, போராடுறேன், எதிர்க்கிறேன், வேணான்னு சொல்றேன்னு அர்த்தம். so object is different from object. when the stress is on the first syllable, it is a noun or adjective. if the stress is on the second syllable, that is a verb and the meaning changes entirely. எத்தனை வார்த்தைகள் இருக்குங்க. ஸ்கூல்ல நடத்துவாங்க, உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் நடத்திருக்காங்க. சப்ஜெக்ட், வெர்ப், ஆப்ஜெக்ட், காம்ப்ளிமெண்ட் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? நம்மளும் நடத்திட்டு இருப்போம். SUBJECT. how to pronounce the word? Subject. கரெக்ட்டுங்களா? அது ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கும். as is the king, so are the subject or subject. அரசன் எவ்வளியோ மக்கள் அவ்வளி. அரசன் எவ்வளியோ மக்கள் அவ்வளிதானுங்க. இப்போ அந்த மக்கள்ங்கிறதுக்கு சப்ஜெக்டா அல்லது சப்ஜெக்டா? நாம சப்ஜெக்ட் எல்லா இடத்துலயும் சொல்லுவோம், எங்கேயுமே சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். பட் இட் இஸ் என்டையர்லி ராங். பிறந்ததுல இருந்து இங்கிலீஷ் கத்துக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் நாம சொல்ற விதம் என்னங்க? சப்ஜெக்ட். பட் நல்ல ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க, சப்ஜெக்ட்னா அது verb and மீனிங் பாருங்க. he is subjected to punishment-னா அவன் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டான்னு அர்த்தம். அப்போ சப்ஜெக்ட்னா, சப்ஜெக்ட்னு சொன்னீங்கன்னா உட்படுத்துதல். அப்போ எழுவாய்னு சொல்றீங்க, மக்கள்னு சொல்றீங்க, அல்லது பாடம்னு சொல்றோம். சப்ஜெக்ட், SUBJECT, எழுவாய், மக்கள், பாடம். and the pronunciation is subject, it is not subject. புரிஞ்சிருச்சுங்களா? இப்போ அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளவு பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுது பாத்தீங்களா? இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் தமிழ்ல இருக்கா? இதான் என்னோட क्वेश्चन. நோ. வேர்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, சிலபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நாட். வார்த்தைகளை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவோம், பட் தனியா சிலபிள ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டோம். எதுல? தமிழ்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அம்மா, அம்மா, டைசிலபிக் வேர்ட், 2 சிலபிள் இருக்கு. அம்மா ரெண்டையும் ஈக்குவலா நாம உச்சரிக்கிறோம். கரெக்ட்டுங்களா சார்? கரெக்டா இல்லையா? அம்மா பாருங்க. பட் இன் இங்கிலீஷ் mother, the first syllable is predominantly pronounced. The second syllable, the, is not produced predominantly. There is no any force while you read the word mother at the second syllable. இல்லைங்களா? அப்ப நல்லா கவனிங்க. மதர்னு சொன்னா
pronunciation வேற. நம்ம எப்படி சொல்றோம்? மதர். Mother. நம்ம எப்படி சொல்றீங்க? Mother. பசங்களுக்கு எப்படி சொல்லி தரோம்? மதர். ஏன்னா நம்ம தமிழ்ல எப்படி பேசியிருக்கோம்? ஒரு வார்த்தையில இருக்கக்கூடிய எல்லா சிலபிளையும் ஈக்குவலா சொல்லி சொல்லி பழக்கப்பட்டிருக்கோம். பிறந்ததுல இருந்து நாம அப்படிதான் பேசுறோம். In Tamil, all the syllables in all the words are given equal importance and equally pronounced. No extra force is given on any of the syllables in Tamil. தமிழ்ல எந்த syllable மேலயும் extra stress போறதே இல்ல, extra force போறதே இல்ல. But in English, there is stress. அப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் நமக்கு ஒருத்தர் இங்கிலீஷ்காரர் பேசுறது நமக்கு புரியாம போறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஸ்ட்ரெஸ். மறந்துடாதீங்க. Yes, sir. Yes, sir. I feel that, Rajasekhar sir. Yes, madam. I feel that because of the last month, I attended one Zoom meeting through UNICEF in the UNICEF. Oh, right, ma'am. Nice, nice. In 10 minutes, I don't understand their English. Yeah. Yes, it is only because of stress. Stress. Because English is a highly stressed language. Tamil is an unstressed language. தமிழ்ல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணவே மாட்டோம், பட் ஆங்கிலத்துல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. ஆனா எந்த வேர்டு ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம், எந்த சிலபிள ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம்? ஒரு வேர்டு எத்தனை, இப்ப EXAMANATION இந்த வேர்டு எடுத்துக்கோம். நாம எப்படி படிக்கிறோம், எப்படி படிச்சு பழக்கப்பட்டிருக்கோம்? எக்ஸாமினேஷன் தான் படிச்சிருக்கோம். எக்ஸாமினேஷன், எக்ஸாமினேஷன் 5 syllable இருக்கு. All the 5 syllables are equally stressed in Tamil. ஆனா இங்கிலீஷ்ல the pronunciation is examination. Examination. I wrote an examination yesterday. அப்போ அவர் எக்ஸாமினேஷன் சொன்னார்னா நமக்கு அது புரியாது. நெய் மட்டும் தான் காதுல கேட்கும். நெய், எக்ஸாமினேஷன். see examination. சோ இங்கிலீஷ்காரர் எப்படி உச்சரிக்கிறாருங்க? எக்ஸாமினேஷன். அவர் சொன்னது நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை தான். ஸ்ட்ரெஸ் மாறுது, ஆனா நமக்கு அதனால புரியல. சோ ஸ்ட்ரெஸ் பிளேஸ் a vital role in pronunciation. நமக்கு இங்கிலீஷ் pronunciation கஷ்டமா இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னங்க? ஸ்ட்ரெஸ்ஸும். அப்போ நம்ம பசங்களுக்கு நாம உச்சரிக்கும் போது இந்த வார்த்தைகளை சரியான உச்சரிப்போட, உச்சரிப்புனா என்னங்க? நான் உச்சரிப்புனா அதுல ஸ்ட்ரெஸ் அடங்கும். சரியான ஸ்ட்ரெஸ், சரியான ப்ரொனன்சியேஷனோட பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஆல் ரைட். மைண்ட் யூ, இனிஷியலி அதர்ஸ் வில் மேக் ஃபன் ஆஃப் யூ. நிச்சயமா அடுத்தவங்க உங்களை கிண்டல் பண்ணுவாங்க நீங்க சரியா பேசும்போது, படிக்கும்போது. உங்க குழந்தைகளுக்கு அது ஆரம்பத்துல புரியாம இருக்கலாம், உங்களுக்கே அது இன்கன்வீனியன்ஸா தெரியலாம். But if you are able to overcome all these things, இந்த பிரச்சனை எல்லாத்தையும் நீங்க ஓவர் கம் பண்ணிட்டீங்கன்னா at last you will be able to speak English with பக்கா pronunciation. அப்ப அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வில் பவர் வேணும், ஒரு பெர்செவரன்ஸ் வேணும். பெர்செவரன்ஸ் என்னங்க? ஒரு விடாமுயற்சி வேணும். இதெல்லாம் இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா நிச்சயமா என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால இங்கிலீஷ் சவுண்ட்ஸை கத்துக்க முடியும். சோ இங்கிலீஷ் சவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த டாபிக்ல இன்னைக்கு வந்து நாம ஏன் இங்கிலீஷ் ப்ரொனன்சியேஷன் கஷ்டமா இருக்குங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு 4 ரீசன் சொன்னேன். இந்த 4வது ரீசன் போக 5வது ஒரு ரீசன் ஒண்ணு இருக்கு. இதை யாருமே பெருசா எடுத்துக்கிறது இல்ல. தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் இன்டோனேஷன். இந்த இன்டோனேஷன் அப்படிங்கிறது சரியா இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்னா, the meaning will change or the meaning will be collapsed. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இன்டர்நேஷன் சரியா இல்லைன்னா மீனிங் மாறி போயிடும், இல்லைன்னா நாரி போயிடும். அந்த பசங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லுவேன் நானு. பாருங்க, இன்டர்நேஷன் ப்ரொனன்சியேஷன் சரியா இல்லைன்னா மீனிங் மாறி போயிடும், இல்லைன்னா மீனிங் நாரி போயிடும், மீனிங் தப்பா போயிடும் சொல்ல வரேன். எப்படின்னு சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒருத்தர் அட்மிட் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறீங்க. என்ன கேட்ப? நார்மலா எல்லாரும் போனோன்னே என்னங்க உடம்பு எப்படி இருக்குங்கன்னு கேட்குறோம். என்னங்க உடம்பு எப்படி இருக்குங்கன்னு கேட்குறோம். நல்லா கவனிங்க. என்னங்க உடம்பு எப்படி இருக்குங்கன்னு கேட்குறோம். இந்த கேள்வியை மாத்தி என்னங்க உடம்பு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னங்க அர்த்தம்? என்னங்க உடம்பு எப்படி இருக்கு? என்ன கொழுப்பா, அடங்க மாட்டேன், ஒழுங்கா இருக்க மாட்டேன்னு அர்த்தம். The meaning gets entirely changed. ஆமா இல்லையா? That is what is called intonation. இந்த intonation எல்லா இடங்கள்லயுமே இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. குழந்தைங்க கிளாஸ்க்குள்ள என்டர் ஆகும்போது, நீங்க என்டர் ஆகும்போது குழந்தைங்க எப்படி குட் மார்னிங் சொல்லும்?
Good morning. Wrong போட்டுருக்கேன். Good morning, teacher. ரைசிங் டோன்ல அழகா சொல்லும் இல்லைங்களா? Rhyming Yes, ஓட sir. சொல்லணும். Sir, rhyming ஓட சொல்லணும். ரைசிங் டோன்ல சொல்லும். That means they are happy to see the teacher னு அர்த்தம். ஆனா டீச்சர் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க? நாம வீட்ல இருந்து சந்தோஷமா போனோம்னா குட் மார்னிங் சில்ட்ரன், பல வீட்ல இருந்து பிரச்சனையோட போனா குட் மார்னிங் சிட் டவுன், குட் மார்னிங் சிட் டவுன். இங்க பாருங்க குழந்தைங்க அப்படியே பொக்குன்னு போயிடும். அந்த குழந்தைங்க எப்படி சொல்லுச்சு குட் மார்னிங், நாம எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம் குட் மார்னிங் சிட் டவுன். இப்போ இந்த இன்டர்நேஷன் வந்து நல்லா கவனிச்சுக்கணும். ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ மற்ற வார்த்தைகள் எல்லாமே மீனிங்கை கன்வே பண்ணும். பட் இன்டர்நேஷன் கன்வேஸ் த ஃபீலிங், உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறது இன்டர்நேஷன். நல்லா சரியா புரிஞ்சுக்கணுங்க. இன்டர்நேஷன் தான் நம்மளுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துங்க. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும் இல்லையா? இல்லையா? சோ இது எல்லா இடத்துலயும் நம்ம சரியான, இப்ப சாரி சொல்றோம், சாரி எப்படி சொல்லணும்? Sorry, sir. Sorry, sir. சொல்ல முடியுமா? Extremely sorry, sir. Extremely sorry, sir. இப்போ எஸ் சார், நம்ம நார்மலா என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா, சந்தோஷமா பேசுறோம், சோகமா பேசுறோம்னா தமிழ்ல அந்த உணர்வு வெளிப்படும். இங்கிலீஷ்ல பேசும்போது பிரச்சனையே என்னன்னா, அத சந்தோஷமா சொன்னோமா, வருத்தத்துல சொன்னோமா, இல்ல சோகத்துல சொன்னோமானே தெரியாது. இப்ப காலிங் பெல் அடிக்குது, நல்லா கவனிங்க. காலிங் பெல் சவுண்ட் எப்படி இருக்கு? டிங் டாங். ப்ளீசிங்கா இருக்கு. டாங் டிங் என்ன ஆகும்? காலிங் பெல் எங்கேயாவது வீட்டுல டாங் டிங் அடிச்சா இப்ப இருக்குன்னு யோசிக்க தோணுதா இல்லையா? ரைசிங்கா இருக்கும்போது ஹாப்பியா இருக்கும்னு அர்த்தம். குட் மார்னிங். சாரி சொல்லணும். சிவாஜி கணேசனோட ஸ்பீச் நீங்க பாத்திருப்பீங்க எல்லா இடத்துலயுமே. அவர் எல்லாத்தையுமே எப்படி பேசுவாரு? ரைசிங் டோன்ல தான் பேசுவார். என்னமா எப்படி இருக்கிற, ரைசிங் டோன். விஷயம் அதான், ரைசிங் டோன்ல தான் சிவாஜியோட ஸ்பீச் இருக்கும். நம்ம எல்லா இடத்துலயும் ரைசிங் டோன் பேச முடியாது. ரெக்வெஸ்ட் பண்றீங்க, ஆர்டர் பண்றீங்க. ஆர்டர் எப்படி இருக்கும், ரெக்வெஸ்ட் எப்படி இருக்கும்? ரெக்வெஸ்ட் ப்ளீஸ் பண்ணிருக்கணும். நான் சொல்லுங்களேன், ரெக்வெஸ்ட் எப்படி இருக்கணும்? ஃபாலிங்கா ரைசிங்கா? ஃபாலிங் சார், கரெக்ட்டுங்களா? ஆர்டர் ப்ளீஸ் டு இட் சார். நீங்க சொன்னீங்க ரைசிங்ல சொல்றேன் நான். இப்ப வெளியே போக சொல்லி சொல்றேன், கெட் அவுட்னு சொல்றோம். சிவாஜி கணேசன் ரைசிங் டோன்ல பேசுற மாதிரி நம்ம சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கெட் அவுட், வெளியே போகவே மாட்டாரு, போகவே மாட்டாரு. அது ரெக்வெஸ்ட் ஆயிடுது. கெட் அவுட் சொல்லுங்க, கெட் அவுட். ஆரம்பத்துல அந்த வார்த்தையோட ஹை பிட்ச்ல பேசுறோம், போக போக கீழே இறங்கிருது. அதுதான் ஆர்டர். ஆர்டர் எல்லாமே ஃபாலிங் டோன்ல இருக்கும், ரெக்வெஸ்ட் எல்லாமே ரைசிங் டோன்ல இருக்கும். நல்லா கவனிங்க, திரும்பவும் சொல்றேன். ப்ளீஸ் கிவ் மீ a pen, ப்ளீஸ் கிவ் மீ a pen அப்படிதானே கேட்பீங்க? அதானே ரெக்வெஸ்ட். ப்ளீஸ் கிவ் மீ a pen. ஆரம்பத்துல ரைசிங்கா இருக்கு, முடியும் போது ஃபாலிங்னா ப்ளீஸ் கிவ் மீ a pen போ தர முடியாதுன்றாங்க. அப்போ அது ரெக்வெஸ்டா இருக்கட்டும், ஆர்டரா இருக்கட்டும், அந்த சர்டன் இன்டோனேஷன்ல அந்த டோன்ல இருக்கணுங்க. இப்ப சாரி நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல சொல்லுவோம், சாரி சாரி சாரினா ரைசிங் ஆரம்பிக்குது, பட் போகும்போது ஃபாலிங்கா போச்சுன்னா, இந்த ஃபாலிங் டோன்ல சாரி சொன்னீங்கன்னா that does not come from your heart. சாரி, அது மனசுல இருந்து வரல. சாரி அப்படி சொன்னா உண்மையாலுமே அது சாரின்னு அர்த்தம். டீச்சர் சொன்னாங்க, எக்ஸ்ட்ரீம்லி சேர்த்தாலும் சேர்க்காட்டியும் சரியான டோன்ல சொன்னோம்னா சாரிங்க. நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி சொன்னோம்னா, ரைசிங் டோன்ல சொன்னோம்னா அது ரியல் சாரி இல்ல. So if it is sorry, that should come from the deep of your heart and that should come in falling tone. That only it carries the feeling, it carries the meaning. அப்பதான் அது மீனிங்கை கொண்டு போய் சேர்க்கும். தேங்க்யூ சொல்லுங்க யாராவது ப்ளீஸ். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ so much. நிறைய நேரங்கள் என்ன சொல்ல, தேங்க்யூ தேங்க்யூ போனா போது வச்சுக்கங்கிறவரு தேங்க்யூன்னு ஃபாலிங்ல சொன்னா அது தேங்க்ஸ் இல்ல, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். வெரி குட் சார், எக்ஸலென்ட் சார், தேங்க்யூ சார். ரைசிங்ல சொல்றோம். அப்ப இந்த ரைசிங்ல சொல்றதும் ஃபாலிங்ல சொல்றதும் ரொம்ப 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 முக்கியம். ஏன்னா நம்ம பேசும்போது குழந்தைகளுக்கு நாம இதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும் போதுங்க, அந்த வார்த்தைகளை அதனோட உணர்ச்சியோட, அதனோட உணர்வோடு, அதனோட ஃபீலிங்கோட சொல்லும் போது that carries the meaning இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு ட்ராக்ல ஒருத்தர் ரன்னிங் வந்துட்டு இருக்காரு. இப்ப கமான்னு நீங்க சொல்லணும். எப்படி சொல்றாங்க எல்லாருமே?
கமான் கமான்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ஆமா சார். எப்படி Come சார் on. சொல்றாங்க? கமான் Come கமான் on, come கமான். on, அவர் come on. உற்சாகமாயிடுறாரு, வேகமா இன்னும் ஓடியாரு. இத மாத்தி ஃபாலிங் டோன்ல சொல்லுங்க, கமான். அவர் ட்ராக்லயே தூங்குறாரு. ட்ராக்ல என்ன ஆயிடுவாருங்க, தூங்கிடுவாரு. அப்போ நம்மள அறியாம காலங்காலமா நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். நல்ல கவனிங்க. Yes, sir. So intonation is very important for, especially for teachers, because we are supposed to introduce these things to the children. Intonation என்னன்னு நீ குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தர கூடாது, சொல்லி தர முடியாது, அது தேவையில்லாதது குழந்தைகளுக்கு. But for teacher, in their speaking, in their sentences, they introduce tones to the children. அப்ப குழந்தைகளுக்கு thank you னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா they will say thank you. And when you say thank you னு சொன்னீங்கன்னா அந்த குழந்தைகளும் thank you தான் ஃபாலிங் டோன்ல சொல்லும். அது நிஜ மீனிங்க போய் சேராம போயிடும். அப்போ எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா? நம்ம என்னைக்காவது இந்த டோனை பத்தி யோசிச்சிருக்கோமா? பேசும்போது நமக்கு தெரிஞ்ச டோன்னா உயர்த்தி பேசுறது தாழ்த்தி பேசுறது நினைச்சிட்டு இருக்கோங்க. தட் இஸ் நாட் த திங். இன்டர்னேஷன்ங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ்ல லாஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்டு சிலபிள எப்படி சொல்றோம், ஃபாலிங்கா சொல்றோமா ரைசிங்கா சொல்றோமாங்கிறத விஷயம். திரும்ப சொல்றேன் பாருங்க. Intonation means the way you pronounce the last stressed syllable of your sentence. ஒரு வாக்கியத்துல கடைசி ஸ்ட்ரெஸ் சிலபிள ரைசிங்ல சொல்றோமா, ஃபாலிங்ல சொல்றோமா, அல்லது ஃபாலிங் ரைசிங்ல சொல்றோமாங்கிறதா வித்தியாசம் இருக்கு. இப்ப உதாரணத்துக்கு இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்க. இன்கம்ப்ளீட்டா சொல்லுவோம் நிறைய நேரங்கள்ல. இன்கம்ப்ளீட் அட்டரன்ஸ் சொல்லுவாங்க, முடியாத சென்டென்ஸா சொல்லுவோம், பாதியா சொல்லுவோம். எப்பா நாளைக்கு நீ என் கூட வரலையான்னு கேட்டா பதில் எப்படி இருக்கும்? பார்க்கலாம். இந்த பார்க்கலாங்கிறத ரைசிங்ல சொல்லுவீங்களா, ஃபாலிங்ல சொல்லுவீங்களா? சொல்லவே முடியாது. அது இன்கம்ப்ளீட் அட்டரன்ஸ், முழுமையா சொல்லல. அப்போ இந்த இன்கம்ப்ளீட்டா இருந்ததுன்னா ஃபாலிங் அண்ட் ரைசிங் தான் இருக்கும். 3 டோன் தான் இங்கிலீஷ்ல, ரைசிங், ஃபாலிங் அண்ட் ஃபாலிங் ரைசிங். இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் பாருங்க. will you come to school tomorrow கேக்குறேன். அதுக்கு பதில் சொல்றான், yes if I am fine, if I am fine, if I am fine. இப்போ இதே முழுசா சொல்லி பாருங்க. if I am fine I will come to school, ஃபாலிங் டோன்ல சொல்றோம். ஆனா பாதியோட சொல்லுங்க, if I am fine, ஃபாலிங் ரைசிங்ல போகுது. எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா? அப்ப பேசும்போது நம்மளோட உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடியது அந்த இன்டோனேஷன் தான். இது என்னென்ன இப்போ கொஸ்டினே கேக்குறீங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு எஸ்ஆர்னோ கொஸ்டின் கேட்கறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். தம்பி நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு வருவியான்னு கேக்குறீங்க. என்ன கேட்பீங்க? பாய் will you come to school tomorrow, will you come to school tomorrow? ஏறிக்கிட்டே இருக்கு பாருங்க, போக போக மேலே ஏறுது பாருங்க. will you come to school tomorrow, do you know the answer, do you know the answer, do you like ice cream, do you like ice cream கேக்குறோம். எல்லாமே ரைசிங் டோன்லயே இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின், இஃப் யூ வாண்ட் தி ஆன்சர் எஸ் ஆர் நோ, நீங்க எஸ் ஆர் நோங்கிற ஆன்சரை எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அது ரைசிங் டோன்ல இருக்கணும். ஆனா எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபாலிங் டோன்ல இருக்கும். எப்படி சார்? இப்ப கேக்குறேன், வாட்ஸ் யுவர் நேம்? உங்க பேரை சொல்லுவீங்களா, சொல்ல மாட்டீங்களா? வாட்ஸ் யுவர் நேம்? நிச்சயமா உங்க பேரை சொல்லுவீங்க. ஆனா கோவமா எப்படி கேட்பீங்க? ஏய் வாட்ஸ் யுவர் நேம்? வாட்ஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னா நீங்க அவன் பேரை எதிர்பார்க்கல, அவனை மிரட்டுறீங்கன்னு அர்த்தம். ஆனா when you say what's your name, you certainly expects to know the name of the person. அந்த பர்சனோட பேரை எதிர்பார்க்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சா என்ன சொல்றீங்க? வாட்ஸ் யுவர் நேம்ங்கிறோம். அவனை மிரட்டணும்னா ஹாய் வாட்ஸ் யுவர் நேம்ங்கிறோம். அப்ப WH கொஸ்டின்னா ஃபாலிங் டோன்ல இருக்கணும், எஸ்ஆர்னோ கொஸ்டின்னா ரைசிங் டோன்ல இருந்தாதான் அது மீனிங்க கன்வே பண்ணும். இப்படி இந்த சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ்ல கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் அது மிகப்பெரிய கடலுங்க. வாரக்கணக்கில் பேசலாம். அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் நீங்க கத்துக்கும் போது, மேடம் உங்களுக்காக விஷயம் சொல்றேங்க மேடம், என்ன அப்படின்னா இந்த டீச்சர் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கத்துக்கும் போது டைரக்டா நம்ம இப்படி பேசுங்க அப்படி பேசுங்கன்னு சொல்லும் போது நோ டீச்சர் வில் பி ரெடி டு ஸ்பீக். ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது என்னன்னா, நீங்க சொன்னீங்க நிறைய பேர் அதுல ஆர்வம் குறைஞ்சு போயிடுதுங்க. ஏன்னா காலங்காலமா அதை படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, ஆனா பேச முடியல. அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, அவங்க கிட்ட என்ன, நமக்கு அந்த லாங்குவேஜ்ல என்ன பிரச்சனை இருக்கு, நம்ம கிட்ட என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறத அவங்களை ஃபீல் பண்ண வச்சுட்டோம்னா they will certainly speak. இல்லைங்களா? எனக்கு என்ன பிரச்சனைங்கிறது எனக்கு தெரியல, அப்ப எப்படி சார் நான் அதுக்கு ரெமெடி எனக்கு கிடைக்கும்? நான் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல எனக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, நான் என்னோட பசங்க என்னென்ன பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க பேசும்போது நான் அதை சுட்டி காட்டிட்டேன்னா நிச்சயமா என்ன பண்ண முடியுங்க? அவங்களால கண்டிப்பா நிறைய பேச முடியும். வித் திஸ் இன்னும் ஒண்ணே சொல்லிட்டு இந்த செஷனை முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன்.
என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ்ல நமக்கு நிறைய கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்களை விட ஏற்கனவே கத்துக்கிட்ட விஷயங்களை மாத்தி அமைக்க வேண்டியதான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. தவறா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் காலங்காலமா. அத நாம சரி, we have to unlearn things ன்போம். we have to unlearn and relearn. பாருங்க, we have to unlearn and relearn. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிளோட முடிச்சுக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ இங்கிலீஷ்ல நாம ஓன்னு சொல்ற எந்த வார்த்தையும் ஓ சவுண்ட் இல்ல, நம்புவீங்களா? நீங்க ஆ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ஆ சவுண்டு இல்ல. என்ன சார் இது? நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. டாக்டர் என்னன்னு சொன்னீங்க? டாக்டர். லொரி என்ன சொன்னீங்க? லாரி. நீங்க எந்த வேர்டு வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, ஓ சவுண்ட் சொல்லவே மாட்டோம், அதுக்கு பதிலா ஆதான் சொல்லுவோம். ஆனால் ஓ சொல்றமே சார்னு நீங்க நினைக்கலாம். SOUL சோல், GOAL கோல், COAT கோட், GOAT கோட், POLE போல், POLL போல், VOTE ஓட். எத்தனை சொல்றோம் ஓ ஓ ஓன்னு. ஆனா அந்த வார்த்தை எல்லாமே தப்பு. அது எல்லாமே அவ் அப்படிங்கிற டிப்தாங், 2 உயிரெழுத்து சேர்ந்து புதுசா ஒரு உயிரெழுத்து உருவாகுது. அதுதான் டிப்தாங்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம ஆன்னு சொல்றது ஓக்கு பதிலா ஆ சொல்லுவோம், அவ் பதிலா ஓ சொல்லுவோம். இது நமக்கு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனை. ஒரு எக்ஸாம்பிளோட முடிச்சுக்கலாம். சாரி ஐ டோன்ட் நோ, சாரி ஐ டோன்ட் நோ, அல்லது இப்படி கூட சொல்லலாம், ஐ டோன்ட் கோ தேர். இது எப்படி நம்ம சொல்றோம்? ஐ டோன்ட் கோ தேர், ஐ டோன்ட் கோ தேர். அப்படிதான் நீங்க சொல்றோம். நம்ம வேகமா இங்கிலீஷ் பேசுறோமா, இங்கிலீஷ்காரன் வேகமா பேசுறான் இங்கிலீஷ? யாரா சொல்லுங்க ப்ளீஸ். வேகமா இங்கிலீஷ பேசுறது நம்மளே இங்கிலீஷ்காரனா? நம்ம தான் சார் பேசுறோம். எக்ஸலன்ட் சார். இந்த எக்ஸாம்பிள் அருமையான எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஐ டோன்ட் கோ தேர் வேகமா சொல்லிட்டோம், ஐ டோன்ட் கோ தேர். பட் இங்கிலீஷ்காரர் எப்படி தெரியுமா சொல்லுவாரு? நோ ஐ டோன்ட் கோ தேர். நோ சொல்ல மாட்டான், நோ சொல்ல மாட்டான். நோ ஐ டோன்ட் கோ தேர். எவ்வளவு மெதுவா சொல்றோம் பாருங்க. வேகமா பேசுறது நம்ம தான், ஏன்னா தப்பா பேசுறோம். இட் இஸ் நாட் ஐ டோன்ட் கோ தேர், இட் இஸ் ஐ டோன்ட் கோ தேர். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இங்கிலீஷ்ல பேசும்போது they don't open their mouth so wide. வாயை ரொம்ப ஓபன் பண்ண மாட்டாங்க. because they live in a very chill climatic condition. இல்லைங்களா? எப்பவுமே குளிர் மிகுந்த நாட்டுல அவங்க இருக்கிறாங்க. அதனால வாயை திறக்க முடியாது. 4 மணிக்கு ஊட்டியில போய் விடிய காலையில் 4 மணிக்கு டீ கறந்து மாஸ்டர் ஒரு டீ போடுங்கன்னு திருநெல்வேலியோ கரூர்லயோ வேலூர்லயோ சென்னையிலயோ சொல்ற மாதிரி சொல்லிட முடியுமா? மாஸ்டர் ஒரு டீன்னு சொல்ல முடியாது, நடுங்கும் குளிர். அப்ப என்ன சொல்றோம்? மாஸ்டர் ஒரு டீ போடுங்கிறோம், வாயை திறக்காம பேசுவோம். இங்கிலீஷ்காரன் காலத்துக்கும் அவனுடைய பிறந்ததுல இருந்து சாகர் வரைக்கும் அதே குளிர்ல இருக்கிறான். அப்ப அவருடைய ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி இருக்கும்? they don't open their mouth so wide. go வாயை திறக்கணும். they don't say go, they say go. they don't say no, they say no. there say, we say there, but it is there. so அப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ப்ரொனன்சியேஷன்ல climatic condition also plays a vital role in pronunciation. ஏன் நம்ம தமிழ் வாயை திறந்து பேசுறோம்? நம்ம டிராபிக்கல் கண்ட்ரீஸ்ல வெப்பமண்டல நாட்டுல இருக்கோம். வாயை திறந்து பேசினாதான் அந்த ஹீட் வெப்பமெல்லாம் வெளியில போகும். நாம அப்படிதான் பேசணும். சயின்டிபிக்கலாவும் ஜியோகிராபிக்கலாவும் நாம அப்படிதான் படைக்கப்பட்டிருக்கோம். பட் when you speak in English, அதே மாதிரி நம்ம பேசுறதா நமக்கு பிரச்சனை இருக்கு. பிகாஸ் இங்கிலீஷ்மேன் don't open their mouth too wide and they speak. அப்போ நாமளும் அந்த இங்கிலீஷ் பேசும். அதனாலதான் நம்ம இங்கிலீஷ் ரீடிங், இங்கிலீஷ் நியூஸ் ரீட் பண்றோம், அல்லது சினிமாவில ஒரு வசனம் பேசினாலும் நமக்கு புரியவே மாட்டேங்குது. என்ன ஐ டோன்ட் கோ தேர் அப்படின்னா எப்படி புரியும்? நமக்கு காலத்துக்கும் ஐ டோன்ட் கோ தேர்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ அப்ப இது மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை படிங்க. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. இட் வில் பி a lot of interesting thing. நிச்சயமாலுமே ப்ரொனன்சியேஷன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ப்ரொனன்சியேஷன் மாதிரி போர் அடிக்கிற சப்ஜெக்ட் இல்லம்பாங்க. BA இங்கிலீஷ் MA இங்கிலீஷ் எல்லாம் படிக்கும்போது அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் நடத்துறதுக்கு ப்ரொஃபசர் வந்தாலே கிளாஸ்ல எல்லாரும் அப்படியே டல் ஆயிடுவாங்க. பட் எனக்கு என்னன்னு தெரியல, இப்ப ஆரம்பத்துல இருந்து அதுல ஒரு தனி இன்ட்ரெஸ்ட். உண்மையாலுமே இஃப் யூ டெவலப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ப்ரொனன்சியேஷன், நிச்சயமா சொல்றீங்க, உலகத்துல ப்ரொனன்சியேஷன் மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்டே கிடையாதுங்க. இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட். So keep being on interested on pronunciation and keep learning pronunciation. நிச்சயமா as a teacher நான் திரும்பவும் சொல்றேங்க, ஒரு காமன் மேன் இங்கிலீஷ் பேசும்போது pronunciation பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை. பட் for teacher it is very imperative for every one of the teachers to
read and speak with correct pronunciation. அது நிச்சயமா கண்டிப்பா செய்ய வேண்டியதுங்க. அதனால with this I think let me conclude the session today, and if you have time we will have a discussion, lots of discussion related to sounds of English. Thank you one and all. Thank you madam. Thank you so much. Thank you so much, sir. A very interesting sir. class and enjoyable, very nice. Thank you so much, sir. Thank you madam. Thank you. Kurkal sir, welcome. Yes. Sorry for that. I beg pardon and very sorry to you. Welcome, கொஞ்சம் sir. வேலை இருந்துச்சு. Yeah. Is it audible? Audible இருக்கா? Yes, audible. Very nice session. Dr. Rajasekhar sir ஏற்கனவே அவங்க எடுத்த இன்னொரு முதல் செஷன் அவங்க தான் எடுத்தாங்க. இன்னைக்கு முடிச்சு வைக்கிறதும் சார் தான் முடிச்சு வச்சிருக்காங்க. சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், நீடட் ஒன் ஆல்சோ. என்னன்னா வித்தவுட் ப்ரொனன்சியேஷன் வந்துட்டு வி cannot யூஸ் த லாங்குவேஜ் ப்ராப்பர்லி. So that pronunciation வந்துட்டு we want to give more importance on the part of pronunciation. Yes sir. Nice talk. அது மட்டும் இல்லாம சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க ஒரிஜினலா பேசக்கூடிய இங்கிலீஷ்க்கும் நாம பேசக்கூடிய இங்கிலீஷ்க்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு அப்படிங்கறத சொன்னாங்க. உண்மையிலே நைஸ் செஷன் சார். இது என்கரேஜ்மெண்ட் தான். ஈச் அண்ட் எவரி டீச்சருக்கு இது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட். Yes sir. Thank you so much, sir. Thank you so much sir. Thank you, sir. கொடுத்து வச்சவங்க. Yes. Thank you so much, sir. Teachers, anybody give the feedback of the session? So many of you. Good evening, sir. Ma'am, good evening, ma'am, both of you, sir and you. Very pleasant good evening to both of you. Today's session is very excellent. I thought today topic is sounds of English. I thought sir will teach us the sounds, the 44 sounds today, but you made us very clear in different areas, sir. It is very useful, sir. Today you gave us the 5 areas very important to make clear in sound pattern. Very nice, sir. At the same time, bone is important for our body. At the same time, when we speak, tone is important. You made clear. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much sir. Bone to the body and tone to the speech. Excellent. Yes, sir. Tone is important for speaking. Thank you, sir. Thank you. Thank you so Okay, much. super. And anybody? Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you madam. Very excellent class, sir. Tomorrow I will take learning outcomes in primary level section, sir. I feel someone. சார் நான் தமிழ்லயே சொல்றேன் சார். நான் ரொம்ப திணறிட்டு இருந்தேன். காயத்ரி மிஸ் கிட்ட கேட்டேன். எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு half an hourக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு 3rd ஸ்டாண்டர்டுக்கு. இப்ப மீதி இருக்கிற டைமுக்கு நான் வந்து இப்ப நீங்க சொல்லி கொடுத்ததை கொஞ்சம் அப்படியே மேக்கப் பண்ணி சொல்லிடுவேன் சார். திருப்பியும் யூடியூப்ல போட்டு இன்னும் சில சென்டென்ஸா பாதி என்னால வேகமா எழுத முடியல சார். அதனால இந்த 5 பாயிண்ட் வச்சு ஒரு ஹாஃப் டே செஷன் நாளைக்கு நான் இதை சொல்லி கொடுக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. ரொம்ப தேங்க்யூ வெரி மச் சார். மாலதி மேம் உங்களுக்கு எஸ்பெஷலி ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா பிரைமரி லெவல்ல இருந்து கத்துக்கிட்டோம்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கேன். ஆனா எனக்கு அதுக்கான சரியான பாத் எனக்கு கிடைக்காம இருந்துச்சு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்க்கு. சாருடைய கிளாஸ் நான் இன்னைக்குதான் அட்டென்ட் பண்றேன். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நான் இதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்ற மாதிரி சாட்டர்டே சண்டே கிளாஸ் நான் ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்றேன் மாலதி மிஸ். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ மேம். Thank you so much. Thank you, Priyadarshini ma'am. Thank you so much for your interest for attending the class. And Kalayarasi ma'am, Dharmaburi. Kalayarasi ma'am. Okay, next day. Ma'am, Gayatri. Hi, ma'am. Sorry, Gayatri ma'am. On the very first day itself, I am amazed by your teaching, sir. Sir. As you said, your pronunciation made us very enthusiastic, sir. Thank you. It's very nice, sir. Once again, we are waiting for your session again, sir, with a new topic.
creative session. Thank you very much. Thank you, one and I'm all, so pleased, madam. Thank you. Thank you so much. for giving your support. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you so much. Ma'am, And good John evening, ma'am. Peters, Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, I am ma'am. Maheshwari, sir. Maheshwari, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Sir, excellent session, sir. Thank அது you, எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. உங்களோட சவுண்ட் வந்து அது எங்களை வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணுது சார். அந்த சவுண்டுன்ற ஒரு லெசனை எடுக்கிறீங்க. ஆனா சரி, நீங்க madam. கொடுக்குற சவுண்ட், உங்களோட வாய்ஸ் வந்து என்ன சொல்றது, அது எங்களை வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவ் பண்ணிருச்சு சார். அந்த அளவுக்கு நீங்க சொன்ன கூட ஒவ்வொரு வேர்டுமேவும் சரி இது வந்து இப்படிதான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது சார். நாங்க கண்டிப்பா அதை யூஸ் பண்றோம். Yes, madam. இன்னும் அதாவது நாங்க பிரைமரி லெவல்ல இருக்கோம், நீங்க சொல்ற மாதிரி இன்னும் எங்களுக்கு அந்த இங்கிலீஷ்ல வந்து ஃப்ளூயன்ஸே பேசக்கூடிய அந்த இது வரல. கண்டிப்பா கம்ப்யூட்டரை எப்படி நாங்க சாரல் ஐசிடி மூலமா கம்ப்யூட்டரே தெரியாம இருந்து இப்ப ஐசிடி நாங்க கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமோ, அதே மாதிரி நாங்களும் இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல வந்து நாங்களும் நல்ல ஒரு மாதிரி உங்களை மாதிரி பேசணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை எங்களுக்கு ரொம்ப தூண்டி விட்டுட்டு இருக்காங்க மாலதி மேம். உங்களோட ஸ்பீச் வந்து உங்களோட ஸ்பீச் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஐசிடி கிளாஸே உங்களோட ஸ்பீச் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த டோன் வந்து நல்ல ஒரு மாதிரி எனர்ஜெட்டிக் டோன். அந்த டோன் வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்காது சார். உண்மையை ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மாலதி மேம். தேங்க்யூ மேம். உங்களுடைய விஷஸும் சாருடைய சப்போர்ட்டும், சார் ஆல்ரெடி நமக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வந்து இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் கண்டினியூஸா நான் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நீங்க எல்லாருமே இங்கிலீஷ் படிச்சிடலாம், எல்லாருமே பேசிடலாம். உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு நல்ல டீச்சரா நீங்க ஆக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஷூரிட்டி. கண்டிப்பா அந்த ஒரு தாட் எங்களுக்கு மனசுக்குள்ள வந்துருச்சு மேம். கண்டிப்பா நாங்க பேசிடுவோம். கம்ப்யூட்டர் எப்படி கத்துக்கிட்டோமோ அதே மாதிரி இதையும் நாங்க கண்டிப்பா கத்துக்குவோம் மேம். தேங்க்யூ மேம். நல்ல ஒரு மாஸ்டர் நமக்கு கிடைச்சிருக்காங்க சார். ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் மாஸ்டர் வந்து நல்ல ஒரு மாஸ்டர் கிடைச்சிருக்காங்க. ஏன்னா சார் என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சார் ஓகே மேடம் இது ஒரு நல்ல பிளான், நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி நமக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரிசோர்ஸ் பர்சனை வச்சு நடத்த போறது இல்ல. சார் தான் நமக்கு கைடு, சார் தான் நமக்கு மாஸ்டர். அதனால நம்ம எவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளவு நாள் நம்ம தொடர்ந்து சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் போகும். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேம். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Rajasekhar sir. We will meet coming Saturday evening. Yes, madam. 5:30. Okay. Thank you, madam. Thank you, teachers. Thank you so much. And one humble request: please practice each and every day at least 10 minutes. Yes. Okay. Thank you so much, sir. Rajasekhar sir, Gurukul sir. Thank you so much. Thank you, all my friends. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much for all facilitators. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.